جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ جملہ اس کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے, تربیت بھی نہیں ہے, اور آپ کسی کو اپنا مینٹور بھی نہیں بناتے, آپ خود ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو, تو پھر یقیناً شیطان آپ پر حاوی ہو. کتنے مذہبی اسکالرز ہیں, علم حاصل کیا کسی کی رہنمائی کے بغیر, اتنا امت میں فساد پیدا کیا کہ ایک عذاب کھڑا کر دیا امت کے لیے. ٹیلی ویژن پہ کچھ اسکالرز ہیں جن کو بولنے کا شوق ہے, بولتا رہے گا, جو سوال پوچھو ہر سوال کا ان کمبختوں کے پاس جواب ہے. کوئی ایک سوال ایسا نہیں ہے جس کے جواب میں آپ بولو بھائی مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے. سب کچھ پتا ہے. بعض لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے, جب ان سے سوال پوچھو نا تو جواب میں پورا ایسا لگتا ہے کہ ایم اے اسلامیات کی تیاری کر کے آئے ہیں. یہ سوال ہے اور پھر اس کے جواب میں نحمدہ اور قرآن اور یہ اتنا کھینچیں گے جواب کو. میں کہتا ہوں یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے. کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے, لیکن یہ عام طور پہ طریقہ اس کا ہوتا ہے جو اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس نالج کم نہیں ہے, بہت کچھ جانتا ہوں, حالانکہ جواب اس میں پھر بھی نہیں ملتا. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں جواب کہاں گیا, اس میں جواب کدھر بڑھ گیا. وہی سیٹ اپ ہے. وہ ایک گاؤں میں ایک بندہ پڑھ کے گیا مدرسے سے, آتا واتا کچھ نہیں تھا اس کو. فقرات جب نہیں آتا ہے نا انسان, جب آتا ہے تو ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیتا ہے. جب جواب نہیں آتا تو کیا کرتا ہے, ایفیشنسی جھاڑتا ہے, گھماتا ہے. بے وقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار اللہ نے علم جو دیا ہے نا, علم نہیں علوم دیے اس کو. مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں یار ماشاءاللہ کیسی نالج. میں نے کہا اس میں جواب کہاں ہے. اور دوسری بات, اگر جواب ہے بھی تو اس کے لیے اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنی لمبی بات کرنا ہی خود انسان کے فارغ ہونے کی دلیل ہے. ہاں کوئی بعض دفعہ جواب کو سمجھانے کے لیے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے, تمہید باندھنی پڑتی ہے. وداؤٹ تمہید آپ کی سمجھ میں وہ جواب آئے گا نہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو ایک یہ میں اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ جو خام میں جواب کو طول دیتے ہیں نا, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے, تو ان کی مثال ایک, وہ مدرسے میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو بڑا تھا نہیں, اس نے کھیلتا کودتا رہتا تھا. جب عالم بن کے گیا ہے تو اس نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ لوگ تو مجھ سے مسائل پوچھیں گے, مجھے تو آتا واتا کچھ بھی نہیں, تو میں کیا کروں. کہتا ہے یار دیکھو لوگ تو بیچارے بے وقوفی ہوتے ہیں, زیادہ تر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جب کوئی سوال پوچھے نا تو شقیں بنا دینا, شقیں کہ یہ ایسا ہوا تھا یا یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا یا یوں ہوا تھا. اور جب بالکل ہی پھنس جاؤ تو بولنا اس مسئلے میں اختلاف ہے, کچھ کی یہ رائے ہے کچھ کی یہ رائے. لوگ سمجھیں گے یار بہت بڑی فلم ہے یار. لوگ ایک بندہ اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی کنویں میں چوہا گر گیا ہے, کنویں میں چوہا گر گیا, تو پانی کتنے ڈول پانی نکالیں کہ کنویں کا پانی پاک ہو جائے. آج کل کے جو افلاطون قسم کے اسکالرز ہیں نا, وہ اسی بحث میں, ان کو چونکہ جواب آتا نہیں ہے تو وہ بحث میں الجھا دیتے ہیں. ایکچولی یہ مولویوں کے بنائے ہوئے مسائل ہیں کنویں, اور ان مولویوں نے انہی چکروں میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. ابے میرے بھائی جب تو نظام تبدیل کرے گا تو کیا چوہے کنویں میں گرنا بند کر دیں گے کیا؟ جب نظام جب تبدیل ہوگا تو بھی تو یہ واقعات ہوں گے, کبھی چھپکلی ٹینک میں گر کے مرے گی, کبھی کنویں میں گر کے مرے گی. تو وضو کرنے والے مسئلہ تو پوچھیں گے نا کہ نظام تو تبدیل ہو گیا ہے, خلافت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے, تو ارطغرل دوبارہ واپس زندہ ہو کے آ گیا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اس پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے؟ مسلک تو چینج نہیں ہوگا نا. ابھی تو نظام کیا وہ مسئلہ پوچھا ہے اس کا جواب دو. اکثر میں نے جو لبرل قسم کے اسکالرز ہوتے ہیں نا, جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا بس یہ مولویوں نے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کو لگا دی. ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور پانی میں چوہا گر جائے تو اتنے ڈول نکالو, بلی گر جائے تو اتنے ڈول نکالو, کتا گر جائے تو اتنے ڈول نکالو. بھائی مسئلہ تو ہے نا, آپ بتا دو کتنے ڈول نکالو. پھر نظام تبدیل کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ بتا دوں میں آپ کو. پاکستان میں جس نے کچھ بھی نہیں کرنا نا, وہ پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سمجھ لو کہ یہ کچھ بھی
نہیں کرنا چاہتا. سسٹم تبدیل کرنے کے بہت سارے شعبے ہیں, تبدیل کی کوشش کرنی چاہیے. کیسے کریں گے آپ؟ افراد پہ بھی محنت ہوگی, عدلیہ پہ بھی محنت ہوگی, فوج پہ بھی محنت ہوگی, تعلیمی نظام, آپ تعلیمی ادارے بنائیں گے تاکہ آپ کے اسکولوں سے پڑھ کے لوگ اچھی اچھی پوسٹوں پہ جائیں. ماحول ان کو کون دے گا بھائی؟ تبدیلی 3 طرح سے آتی ہے, آرمی ہے, فوج ہے آپ کی, عدلیہ ہے, بیوروکریسی, اور سیاستدان ہے. یہی ہے نا. تو وہ مدرسے کا طالب علم گیا اور کہنے لگا کہ جی وہ کسی نے آ کے پوچھا کہ جی چوہا گر گیا ہے, چوہا کنویں میں گر گیا ہے, تو کتنے ڈول نکالنے ہیں. اب یہ پریشان, وہی نا بات کو طول دینے کی ان کو عادت, جواب آتا نہیں ہے. تو کہنے لگا دیکھو چوہا یا تو مر کے گرا ہوگا یا گر کے مرا ہوگا, دونوں کا حکم جدا جدا ہے. آپ تحقیق کر لیں کہ پہلے مرا تھا پھر گرا تھا, یا پہلے گرا تھا پھر مرا تھا. بیچارہ چلا گیا تحقیق کرنے کے لیے, میرا خیال ہے اب تک تحقیق ہی کر رہے ہیں. دوسرا ان کو یہ سکھایا گیا تھا جب پھنس جاؤ تو بولو اس میں اختلاف. تو جس مسئلے کا جواب نہیں آتا اس میں اختلاف, اس میں اختلاف, اس میں اختلاف. تو ایک دن ایک صاحب آئے کہ جی ہمارا کلمہ کیا ہے. ان کو عادت پڑ چکی تھی بغیر سوال سنے نا اس میں کیا ہے اختلاف. اس نے کہا اس میں اختلاف ہے. لوگوں نے پکڑ کے جوتے مارے, یار کلمے میں بھی اختلاف ہے کیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھا جزاک اللہ, اچھا ماشاء اللہ, اللہ قبول کرے جی آپ کی محبت. اچھا پوچھنا ہے, اچھا یہ مجلس ختم ہو جائے تو دیکھو یہ جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ جملہ اس کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے, تربیت بھی نہیں ہے, اور آپ کسی کو اپنا مینٹور بھی نہیں بناتے, آپ خود ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو, تو پھر یقیناً شیطان آپ پر حاوی ہوگا. کتنے مذہبی اسکالرز ہیں علم حاصل کیا کسی کی رہنمائی کے بغیر, اتنا امت میں فساد پیدا کیا کہ ایک عذاب کھڑا کر دیا امت کے لیے. اور اس کا ایک غلط مطلب ہے. غلط مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کا پیر ہو اور اس میں نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح, وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ غلط ہے. آپ نے کسی سے جب اصلاح لینی ہے تو پہلے آپ اطمینان کرو یہ خود بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ایسا تھوڑی کہ کسی کی بداڑی پکڑی اور پھونک اور یہ سب چیزیں دیکھی اور آپ نے اس کو اپنا پیر و مرشد بنا لیا. کسی سے بیعت ہونے کے لیے کئی ہفتے اس کی مجلس میں بیٹھیں, اس کی باتیں سنیں, اس کی زندگی کو دیکھیں, تو پھر اس کے بعد جا کے آپ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کو اپنا مینٹور بناؤں, میں اس کو اپنا بڑا بناؤں, میں اس سے اپنی اصلاح کرواؤں. میرے پاس بیعت کرنے کا بھی فی الحال ٹائم نہیں ہے اور میں بہت مصروف چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے انسان کو اچھا بنا. اچھا بیگم نہیں آنے چاہیے, اب آ گئی ہیں یہ لوگ. اللہ اب یہ دیکھیں کرتے. میں پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھا جو چاروں سلاسل میں ان کو اجازت ملی ہوئی تھی, چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ, نقشبندیہ میں. چاروں سلاسل کے بزرگوں سے حضرت کو اجازت ملی تھی, تو حضرت ان چاروں سلاسل میں بیعت کرتے تھے. اس کے بعد حضرت نے کے جو نائب تھے حضرت مفتی ابراہیم صاحب, ان سے پھر بیعت ہوا, ان سے پھر اجازت ہوئی. دیکھو بائیکاٹ کا مطلب ہوتا ہے خریدے نہیں. اب جب خرید لی ہے تو پیسہ تو چلا گیا نا, اب ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ پی لو. اصل تو خریدنا ہے. ہاں آپ نے بائیکاٹ کرنے پر یہ ہے کہ دعوت میں جب بائیکاٹ کریں گے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ یہ لوگ نہیں رکھوائیں گے. اگر ایسا خیال ہو تو پھر کر لیں. جی پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں. جب تک ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو ایسی. حضرت مفتی تقی صاحب بہت ہی معتدل, بہت سوچ سمجھ کے رائے رکھتے ہیں. تحیات کے بعد, ہاں تحیات کے بعد عربی میں جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں وہ مانگنی چاہیے. نہیں, تحیات کے بعد دعا جو ہے وہ تو نماز کا حصہ ہے نا, اس میں تو کلام الناس سے نماز ٹوٹ جائے گی. نہیں, نماز کے بعد آپ جس طرح سے دعا مانگیں, نماز کے اندر جو ہے وہ صرف عربی بھی کافی نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت سے منقول دعا ہوگی. جی زکوٰۃ کا کیا
कहाँ? भाई 2-3 घर आपने रहने के लिए थोड़ी लिए होंगे, इसी नीयत से लिए होंगे ना बेच दूंगा बाद में। हाँ, अगर इसलिए तो फिर ज़कात नहीं है। मस्जिद की तोसी की बात चलाएं। आज बहुत सारे नमाजी वापस चले गए। मस्जिद में बहुत सारा काम है, लेकिन बात यह है कि इतने काम के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, और करोड़ों रुपए के लिए हर वक्त चंदा चंदा मुंह से फूटते रहो तो चंदा होगा, और ये मेरे बस में है नहीं कि मैं कशकोल लेके खड़ा हो जाऊं चंदा चंदा चंदा। जब भाई ये बड़ा ढीठ बनना पड़ता है। मस्जिद की कंस्ट्रक्शन, हमारे आसपास की जितनी मस्जिदें हैं ना, एक शीश महल बन गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। ऐसे हमारी मस्जिद अभी भी, जब भी मैं नेट पे देखता हूँ ना, ऐसा लगता है सारे गरीब इधर इकट्ठे हुए हैं बेचारे। तो बिल्कुल गरीबों वाला हाल है हमारी मस्जिद का। उसकी वजह यह है कि इमाम ताकतवर नहीं है, यानी मैं। इमाम पावरफुल तरीके से चंदा मांगे, लोगों को तरगीब दे और दे, दनादन चंदा ही करता रहे, फिर जाके लोगों की जेबों से पैसा निकलता है। हमसे ये काम होता नहीं है। हम कहते हैं देना दो, तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी बैठे हुए हैं कि हम तुमसे हर कोई भीख मांगते रहेंगे। तो किसी को खुद ख्याल आ जाए, बना दो मस्जिद, अल्लाह का घर है, क्या ख्याल है भाई? मेरे मुंह से निकलते नहीं है चंदा, बहुत मुश्किल होती है। मैं बता देता हूँ भाई, ये है, आप लोग करना चाहें तो सवाब मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। सॉरी बात काट रहा हूँ। मस्जिद में बहुत काम है, बहुत काम। इमाम और मुअज्जिन के घर की हालत आप जाके देख लो, बेहोश हो जाओगे आप। इमाम से मुराद मैं, अब मेरा जो घर मस्जिद का है ना, मेरा थोड़ी है, ये तो कमेटी की जिम्मेदारी है ना। लेकिन मैंने तो किसी हद तक रिपेयर करवा लिया, कमेटी से पैसे नहीं लिए। मुअज्जिन का वैसे ही पड़ा हुआ है घर। और मेरा भी जो घर है वो आप जाके देखें ना, आपको लगेगा यार ये यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। घर में वेंटिलेशन नहीं है, हवा का बहुत। अभी शिफ्ट कर रहा हूँ वहां से घर, अपने खर्चे पे किराए पे दूसरा घर ले रहा हूँ। घर रहने के काबिल नहीं है। तो वजह उसकी ये है कि मस्जिद कमेटी कहाँ से करे। मस्जिद कमेटी वालों के पास एक बात है भाई, पैसे ही नहीं है। तो पैसे ही नहीं है तो पैसे, अब इमाम चंदे मांगते हैं तो हर वक्त, और घर से ज्यादा तो पहले मस्जिद है ना। मस्जिद छोटी पड़ रही है। आज कितने नमाजी सड़क पे खड़े हुए थे बेचारे। मस्जिद की तोसी का काम है, इसको बढ़ा के आगे लेके जाना है। हॉल बड़ा हो जाएगा तो नमाजियों की जगह बन जाएगी। ये पीछे वुजू खाने को सारा ऊपर इमारत के गिरा देनी है ताकि सहन क्या हो जाए, खुला हो जाए। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? रोकड़ा। और रोकड़े के लिए सुबह शाम कहते हैं ना, चंदा मांगने का उसूल है, हर वक्त मांगो, सब कुछ मांगो, हर एक से मांगो। हर वक्त मंगेत वो बने रहो, मंगते बने रहे तो फिर ठीक है, मंगते बना नहीं जाता, समझते हो? इसलिए ऐसे ही चलते हो क्या हजरत। अच्छा, लोगों की एक नफ्सियात ये भी है कि जिस मस्जिद में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा ना, छत की भराई हो रही होगी, तो मस्जिद वाले क्या करते हैं, शटरिंग डाल के ना छत बनाते नहीं है। अंदर अंदर फानूस लगा रहे होंगे, टाइलें लगा रहे होंगे, डेकोरेट कर रहे होंगे। उस शटरिंग की वजह से लोगों को लगता है मस्जिद का काम जारी है। सबसे आखिर में छत बनाई जाती है ताकि लोग, ये नफ्सियात है लोगों की। लेकिन ये चंदा मांगने का गैर अखलाकी तरीका है, समझ रहे हैं ना, कि आप ये शो करें, ये देखो, अंदर अंदर आप उसको भरते जाओ। तो हमारे यहाँ जामिअत रशीद का भी यही हाल है। लोग जामिअत रशीद देख के समझते हैं कि बहुत पैसा है इन लोगों के पास। बात यह है कि जो चंदा मांगने का एक प्रोफेशनल तरीका है ना, वो हमारे असातिज़ा को आता नहीं है। तो अंदर अंदर उन्होंने, वो बाहर उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। जैसे जैसे पैसे आते गए, भाई मदरसे की लुक तो अच्छी हो ना, तो उसको देख के लोग समझते हैं पता नहीं कोई शीश महल है, ये क्या है। अच्छा भाई, क्या हजरत यूसुफ के भाइयों को नबूवत मिली थी जिन्होंने उन्हें कुएं में डाल गिराया था? नहीं भाई, पैगंबर नबूवत से पहले भी कबीरा गुनाह के मुर्तकिब नहीं होते। भाई को कुएं में डालना ये तो कबीरा गुनाह है ना, तो उनके भाइयों को नबूवत नहीं मिली थी। मुफ्ती साहब, इस्लामिक बैंकों में कराची इंटर बैंक के जरिए बाहम सूद पर लेन देन होती है, तो इसके बावजूद इस्लामिक बैंकिंग जायज़ है क्या? इस्लामिक बैंकों के लिए स्टेट बैंक के उसूल दूसरे बैंकों से मुख्तलिफ हैं। स्टेट बैंक इस्लामी बैंकों के साथ सूद का मामला नहीं करता। तो ये आपको किसी ने गलत खबर दी है। और अगर बिलफर्ज कर भी रहा है, तो अगर एक आदमी का सूदी लेन देन भी किसी से चल रहा है, लेकिन उसकी अक्सर आमदन हराम नहीं है, और आपके साथ भी वो लेन देन जायज़ तरीके से कर रहा है, तो आपका उससे लेन देन फिर भी क्या होगा? वो जायज़ होगा। चलो भाई, अच्छा भाई जल्दी ले। कोई कहता है कि सिर्फ अपने शेख का बयान सुनो, जबकि कोई कहता है सब अहले हक की बात सुनो, तो पता चल जाएगा कि मैं इस्लाह नफ्स वो रूहानी के लिए क्या करूँ। देखो, शुरू में जिससे बैत हो तो सिर्फ उसी की सुनो, क्योंकि इसी उन लोगों को सुनने से ना
इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन बैत होने से पहले 100 दफा सोचो कि जिससे बैत हो रहा हूँ ये खुद ठीक है या नहीं है। इसके पास इल्म भी होना चाहिए, तकवा भी होना चाहिए, बिदअत से दूर हो, फिर उसके हाथ पे बैत हो जाओ और फिर एक तवील अरसे तक सिर्फ उसी की सुनो। क्योंकि दाएं बाएं हर एक को सुन के ना इल्म होता नहीं है, तो सिवाय कंफ्यूजन के कुछ भी हासिल नहीं होता। ये जो कहते हैं ना हम हर एक को सुनते हैं तो ये पागल हो जाते हैं थोड़े दिनों में। पहले प्रॉपर जो उलमा हैं जिनके पास अल्लाह ने इल्म दिया है, जो तवातुर से चलता हुआ आ रहा है, पहले बेसिक तो अपनी मजबूत कर लो ना, उसके बाद जाके आप फिर सुनो हर एक को, फिर बाद में हर एक को सुनो। पहले आपकी बेस क्या हो जानी चाहिए? मजबूत हो जानी चाहिए, उसके बाद आप फिर हर एक को सुनो, फिर आपके गुमराह होने का चांस खत्म हो जाता है। समझते हो? पहले तहकीक करो किसी बुजुर्ग से, जिनको पहले किसी बुजुर्ग ने इजाजत बैत दी हुई हो, खुद से बुजुर्ग बन के ना बैठा पाओ तो पहले कई दफ़ा उनकी मजलिसों में जाओ, वो गौर व फिक्र करके जब आपको यकीन हो गया कि भाई ये सही लोग हैं, फिर बैत हो जाओ। और फिर उनके अलावा इल्मी बयान तो किसी का भी सुन सकते हो, मैं इस्लाही बयान की बात कर रहा हूँ। मसाइल का जो इल्म है ना कुरान और सुन्नत, वो तो उलमा जहाँ भी मिले उनसे लो इल्म। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाह की, इस्लाही बयान फिर सिर्फ उन्हीं का सुनना चाहिए। समझते हो? दूसरा, हर इंसान को हर आलिम बुजुर्ग से मुनासबत नहीं होती, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आलिम से इस्लाही ताल्लुक कायम करें? भाई ये बात भी दुरुस्त है कि हर इंसान को हर एक से फ़ायदा नहीं होता। उसका तरीका ये है कि हर एक की मजलिस में बैठ के देखो फ़ायदा किससे हो रहा है, मुनासबत किससे हो रही है, तो वहाँ से फिर बैत हो जाओ। समझते हो? मुख्तलिफ बुजुर्गों की महफिलों में बैठ के देखो, तो जिससे आपको लगे कि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, फिर उससे ताल्लुक़ कायम करो। हाँ, हज़रत बाज़ दफ़ा कोई दूसरा आलिम ऐसा बयान कर देता है कि इससे इस्लाम की अहमियत, जिहाद की अहमियत दिल में पैदा हो जाती है अलग से, या कोई हल की बात बयान कर देता है, या कोई करामत हो जाती है, या तारीफ सुन ली जिससे आपके बारे में वसवसे या अहमियत कम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इससे क्या सबब है? ये मेरे बारे में सवाल है। बाज़ लोग मेरे बारे में कुछ बातें कर देते हैं, बहुत से लोग मेरे मुँह पे भी आके कर रहे होते हैं, तो फिर ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मेरे जो कुछ लोग को बड़ी अकीदत होती है, बड़े शौक से बयान सुन रहे होते हैं, बड़ा फ़ायदा हो रहा होता है, फिर कोई दूसरे मौलाना साहब मिल गए, मेरे खिलाफ गलत नहीं हुए फलाना है ढिमकाना है, फिर वो कहते हैं लोग हमारा दिमाग ख़राब होता है। तो उसका तरीका ये है कि भाई कोई भी मेरे बारे में इश्काल करे तो मुझसे आके पूछ लो आप, उसमें क्या था। अगर मैं नहीं जवाब दे पाऊँ तो आप कह लो कि मौलवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। और अगर जवाब दे दूँ तो फिर समझ लो कि भाई मौलवी साहब को गलत फहमी हुई है, ऐसा है नहीं जैसा ये समझ रहे हैं। यार वो गलती से कह दिया, छोड़ दो उनकी जान, बस इतना फसाद नहीं सोसाइटी में फैला है। मौलाना तारिक साहब ने एक दफ़ा कह दिया गलती से कि 1 लाख दफ़ा दूर शरीफ पढ़ के पता नहीं बुजुर्ग पहुँचते थे, मुँह से निकल गई एक बात, उसको इशू बनाया हुआ है कि 1 लाख तो कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं। ये फसाद की अलामत है भाई। हो सकता है 1000 दफ़ा पढ़ते हैं, उन्होंने बोल दिया 1 लाख मुँह से निकल गए, इन्होंने आगे बता दिया। तो इन गलतियों को लेके पकड़ के फिर कैलकुलेटर से उसको कि इतना नापने की क्या ज़रूरत है? हमें भी जब पता चला हम तो नहीं कैलकुलेटर लेके बैठे, हमने कहा माशाल्लाह बस निकल लिया आगे, बीसियों दुनिया में बहुत काम है। फिर जब किसी ने बताया तो मुमकिन नहीं, हमने कहा चलो गलती से निकल गया होगा। तो इसमें कौन सी ऐसी बात? देखो बंदा सही हो फिर उसकी गलती की तावील करें, बंदा ही गलत है फिर गलतियों की तावील फिर नहीं करनी चाहिए। ये कुरान से भी साबित है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अच्छा, क्या करना है ईद के बाद? ईद तो बाद आ गया है ना, निकाह होगा यानी आप डिवोर्स देना चाह रहे हैं, वो लोग डिवोर्स लेना चाह रहे हैं तो लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप देना चाह रहे हैं उनको, तो फिर देखो मैं डिवोर्स के मशवरे तो कभी भी नहीं देता, ये तो आपका पर्सनल मामला है ना, ये तो बहुत मुश्किल है। जब तक दोनों तरफ की बात नहीं सुनूंगा मैं, या तो उनकी उस पार्टी को भी ले आऊँ, इतवार को ना असर में दोनों आ जाओ, उनको भी ले आए, फिर मैं दोनों की बात सुन के कोई मशवरा दे सकूँ। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वक्त से पहले अगर इस दे दी तो सूद देने का गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड में एग्रीमेंट तो सूद ही है ना, कि शर्त पे ले रहा हूँ कि अगर देर की तो सूद दूंगा, तो बिला ज़रूरत क्रेडिट कार्ड लेना जायज़ नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो मजबूरी हो एक फिर अलग बात है। अच्छा भाई जल्दी से, और कौन है कोई? जी अबे भाई बाद में मिलेंगे ना, बाद में ये सारे लग गए ना, तो मैं तो किसी अगली ईद के काबिल नहीं रहूँगा। मैं भी बहुत दूर से, मैं भी तो इंसान का बच्चा हूँ। अच्छा आप क्या कह रहे हैं? ट्रेडिंग तो क्या तिजारत है?
اسلام میں بہت فضیلتیں تھیں. فوریکس ٹریڈنگ وہ جائز نہیں ہے بھائی. کرنسی کی کرنسی سے خرید و فروخت ہوتی ہے, قبضہ ہوتا نہیں ہے اس میں. دعا میں انشاءاللہ بدماشی کے ساتھ آئیں گے تمہارے.